विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 4 प्राणी सृष्टि मेरुदंडी समुदाय में हवे आपणे वात करवानी छे कास्थी मत्स्य अने अस्थि मत्स्यनी। तो आपणे मेरुदंडी समुदाय में बात करी गया था उपसमुदाय, 3 उपसमुदायनी बात करी। कया कया 3 उपसमुदाय हता? तो पुच्छ मेरुदंडी, शीर्ष मेरुदंडी अने पृष्ठवंशी। पृष्ठवंशी में आ 3 उपसमुदाय। त्यार पछी आपणे पृष्ठवंशीनी अंदर विभागनी बात करी तो हनुविहीन अने हनुधारी। हनुविहीन में वर्ग हतो चूसमुखा। हनुधारी में हवे पहला उपरी वर्ग आवशे, वर्ग नहीं पण उपरी वर्ग हनुधारी। तो एमां मत्स्य अने चतुष्पाद। तो मत्स्य में पहलो आपणे बात करवानी छे कास्थी मत्स्य अने अस्थि मत्स्य। तो आपणे एनी वच्चेना तफावतनी रीतना जाणी लईशुं। कास्थी मत्स्य अने अस्थि मत्स्य। कास्थी मत्स्य अने अस्थि मत्स्य। हवे पहलू तमने दर वखते ज्यारे पण आपणे एनुं नाम लखीए ने तो एम कहूं के नाम उपरथी तमने खबर पड़शे। तो अहींया तमने नाम उपरथी शुं खबर पड़शे के शेनुं बनेલું છે। तो कास्थी मत्स्य शेनुं बनेલું होय तो एनुं अंतःकंकाल એટલે પહેલો મુદ્દો अंतःकंकाल शेनुं बनेલું होय तो कास्थीनुं बनेલું। ज्यारे अस्थि मत्स्य अंतःकंकाल शेनुं बनेલું होय अस्थिनुं बनेલું होय। शेनुं बनेલું होय अस्थिनुं बनेલું होय। बराबर। हवे एमां बीजो मुद्दो लईए तो एनी शरीर पर अंतःकंकाल एटले अंदरनी वात करी। हवे बहार आवीए तो बहार एटले शरीर पर आवरण। तो आवरण एटले कहीशुं भींगड़ा। तो जे कास्थी मत्स्य छे एनी अंदर भींगड़ा प्लेकोइड प्रकारना ज्यारे अस्थि मत्स्यमां साइक्लोइड प्रकारना। अहींया प्लेकोइड प्रकारना ज्यारे पेलामां साइक्लोइड। तो आ प्लेकोइड शुं ने साइक्लोइड शुं? तो प्लेकोइड नो मतलब थाय जो मत्स्य दोरुं तो आ रीते एना पर कोई जोड़े अने साइक्लोइड नो मतलब थाय जो मत्स्य दोरुं तो एना शरीर पर आवी रचना। तो आ कया प्रकारना थई गया? साइक्लोइड। तो आ प्लेकोइड एटले प्लेन લીસી લાગના છે અને આ કેવી લાગશે? તો ખરબચડી સ્કીન એની લાગશે એટલે પ્લેકોઇડ પ્રકારના હોય છે। બરાબર। હવે ભીંગડા પછી ત્રીજો મુદ્દો આપણે લઈશું એના મીન પક્ષનો। ભીંગડા પછી હવે શું વાત કરીશું? મીન પક્ષ। तो जे कास्थी मत्स्य छे एना मीन पक्ष जे छे ए उच्च मीन पक्ष असमान। उच्च मीन पक्ष असमान ज्यारे आ केवा प्रकारना होय तो के समान। हवे असमाननो मतलब शुं? तो जेम मैं कहूं के आपणे जो आकृति दोरीए अने हवी आकृति दोरूं तो आ एक भाग ऊंचो छे ने आ भाग नीचो आवशे। ज्यारे अहींया आकृति दोरूं तो आवुं आवशे। तो अहींया मीन पक्ष केवा छे? तो के समान। ज्यारे अहींया मीन पक्ष जोईए तो आ भाग ऊंचो आ भाग नीचो असमान प्रकारना होय छे। हवे आवशे झालर। तो सौथी पहला कास्थी मत्स्य जे छे एमां 5 થી 7 जोड़ झालर। કેટલી? 5 થી 7 जोड़। ज्यारे अस्थि मत्स्यमां मात्र કેટલા जोड़ झालर छे?
4 જોડ ઝાલર હોય છે, અથવા તો ઝાલર ફાટ આપણે કહીશું. અને ઝાલર ઢાંકણ નો મતલબ થાય આ ઝાલર ફાટ ઉપર એક આવરણ. તો અહીંયા ઝાલર ઢાંકણ ગેરહાજર, જ્યારે અહીંયા હાજર. તો હવે અહીંયા જોઈએ આપણે ભીંગડા કેવા હતા, સાયક્લોઇડ પ્રકારના હતા, ઉપસેલા ભીંગડા હતા. એટલે એ આ ઝાલર ફાટોને શું કરે છે, ઢાંકી દે છે. જ્યારે અહીંયા ઝાલર ફાટ ભીંગડા પ્લેકોઇડ પ્લેન હતા, એટલે ઝાલર ફાટ ઢંકાઈ નહીં. એટલે કે ઝાલર ઢાંકણ ધરાવતા નથી, જ્યારે અહીંયા ઝાલર ઢાંકણ ધરાવે છે. પછી એનાથી આગળ જોઈએ ફલનની વાત કરીએ આપણે. તો પહેલા મુખની વાત કરી લઈએ. તો મુખ દ્વાર આમાં વક્ષ બાજુએ હોય. કેવું હોય, વક્ષ બાજુએ, જ્યારે અહીંયા અગ્ર તરફ આવેલું હોય. વક્ષ બાજુ એટલે શું, તો આ રીતના જે માછલી હોય છે, આ રીતના માછલી હોય તો એનો વક્ષ ભાગનો મતલબ થાય આ માછલી છે, બરાબર. આ માછલી આ રીતના, ચલો આ માછલી છે, તો અહીંયા નીચે તરફ એનું મુખ હોય એટલે એને વક્ષ ભાગે કહેવાય. અને અગ્રનો મતલબ થાય અહીંયા મુખ હોય. આ જે ટોચની આંગળીઓનો ટોચ છે ત્યાં આ મુખ હોય, આ મુખ, તો આ અગ્ર ભાગ થયો. અને આવું મુખ હોય આમ, તો આને વક્ષ ભાગે મુખ કહેવાય. નીચે તરફ, વક્ષ ભાગે નીચે તરફ મુખ છે. વક્ષ ભાગે જ્યારે અસ્થિ મત્સ્યમાં ક્યાં છે, અગ્ર ભાગે મુખ આવેલું છે. કાસ્થિ મત્સ્ય અને અસ્થિ મત્સ્ય વચ્ચેના તફાવત તમને જ્યારે નોટ્સ લખવાની કીધી હોય તો તમને અમુક પ્રશ્નો આ રીતના, આમાં હું જે બોર્ડ પર લખતી જાઉં છું એ રીતના તમને પ્રશ્ન મળતા જશે. તમે એમાંથી વિડીયોમાંથી જ જવાબ લખી શકો. તો મુખ કઈ બાજુએ છે, આમાં વક્ષ બાજુએ, પેલામાં અગ્ર ભાગે હોય છે. ત્યાર પછી આવશે ફલન. ઉપર લખું છું હવે બાજુમાં. ફલનનો મુદ્દો કાસ્થિ મત્સ્ય અને અસ્થિ મત્સ્યમાં ફલનની વાત કરીશું આપણે. કાસ્થિ મત્સ્ય અને અસ્થિ મત્સ્યમાં ફલન. તો જે કાસ્થિ મત્સ્ય છે એ અંતઃફલન દર્શાવશે. કાસ્થિ મત્સ્ય કેવું બતાવે છે, અંતઃફલન. જ્યારે અસ્થિ મત્સ્ય જે છે એ બાહ્ય ફલન બતાવે છે. તો અંતઃનો મતલબ શું થશે કે તે શરીરની અંદર જ ગર્ભનો વિકાસ કરશે. અને અસ્થિ મત્સ્ય એ શરીરની અંદર નહીં પરંતુ બહાર શું કરે છે, ઈંડા મૂકી દેતું હોય છે. તો અંતઃફલન અને બાહ્ય ફલન. અને છેલ્લે એનું ઉદાહરણ એક મુદ્દો જે જૂની ચોપડીમાં આપેલો કે નર પ્રાણીમાં પકડ તરીકે મૈથુન આવ્યું. એવી જ રીતના આપણી ચોપડીમાં એને કાસ્થિ મત્સ્યમાં એવું કીધું છે કે નરમાં પૂંછ મીન પક્ષો આંકડી કે પકડ ધરાવે છે. નરમાં પૂંછ મીન પક્ષ આંકડી કે પકડ ધરાવે છે. જ્યારે આમાં કોઈ મૈથુન અંગ હાજર છે નહીં, ગેરહાજર છે. જેમ નર છે, નર એટલે લિંગભેદ જોવા મળે છે. બંનેમાં લિંગભેદ જોવા મળે છે. નર અને માદા અલગ અલગ જોવા મળે છે. તો જે નર માછલી છે, નર મત્સ્ય
એમાં ઉચ્ચ મીન પક્ષ જે છે, આપણે મીન પક્ષ યુગ્મ મીન પક્ષ આગળ શબ્દ આવી ગયો. યુગ્મનો મતલબ થાય બે જોડ. બે જોડનો મતલબ એક પાછળની તરફ પશ્ચિમ મીન પક્ષ હોય ને એક આગળ તરફ હોય. તો જે ઉચ્ચ મીન પક્ષ છે એ આંકડી કે પકડ એવી ધરાવે કે જેના કારણે એ માદાને શું કરે છે, જકડી લે છે. જ્યારે પ્રજનન કરશે ત્યારે માદાને જકડી લેશે. જ્યારે અસ્થિ મત્સ્યમાં કોઈ મૈથુન અંગ હાજર હોતું નથી. જો ઉદાહરણ લેવું હોય તો ઉદાહરણમાં આવશે અહીંયા શાર્ક, ગ્રે ફિશ, એના ઉદાહરણ આવશે. અને અસ્થિ મત્સ્યમાં બધા જુદા જુદા ઉદાહરણ છે, જેમાં કટલા, રોહુ, પછી એન્જલ ફિશ આવું નામ છે. એન્જલ ફિશ, ઉડતી માછલી એટલે કે ફ્લાઇંગ ફિશ, મૃગલ, લડાકુ માછલી, એન્જલ ફિશ, ફ્લાઇંગ જેટ નહીં, ફ્લાઇંગ ફિશ, લડાકુ ફિશ અથવા લડાકુ ફાઇટિંગ ફિશ, લડાકુ માછલી, મૃગલ. તો આ બધી જે છે એનો સમાવેશ શેમાં થાય છે, અસ્થિ મત્સ્યમાં થાય છે. સમુદ્ર ઘોડો. તો કાસ્થિ મત્સ્ય અને અસ્થિ મત્સ્ય વચ્ચે તફાવત આપણે લીધો. હવે આપણે લઈએ છીએ ઉભયજીવી વર્ગ. તો હવે જે વર્ગ આવે છે ચારે ચાર વર્ગ, એ ચારે ચાર વર્ગ જે છે એના ઉપરી વર્ગ કયો? ઉભયજીવી. પછી ધારો કે તમને પ્રેક્ટિકલની અંદર પણ પૂછાય તો ઉભયજીવી, સરીસૃપ, સસ્તન અને વિહંગ. આ જો ચારમાંથી કોઈ પણ એક વર્ગ પૂછાયો હોય તો એ જે વર્ગ છે, સપોઝ ઉભયજીવી વર્ગ આવું પૂછાયું, તો આનું લખાણ લખતી વખતે સૌથી પહેલાં તમે શું લખશો? તો સૌથી પહેલાં તમે લખશો, જો તમને યાદ હોય તો, જો હવે હું જે લખું છું એવું લખો તો તમારી ઇમ્પ્રેશન સારી પડે. તો સૌથી પહેલાં આપણે લખીશું ઉભયજીવી વર્ગ એ કયા વિભાગમાં આવે છે, એટલે વર્ગ ઉભયજીવી. બરાબર. એનો ઉપરી વર્ગ કયો હતો? ઉપરી વર્ગ હતો ચતુષ્પાદ. કયો? ચતુષ્પાદ. પછી એનો ઉપરી વર્ગ પછી વિભાગ કયો હતો? તો વિભાગ હતો એનો વિભાગ. ઉપરી વર્ગ ચતુષ્પાદ, વિભાગ આવશે હનુધારી. વિભાગ કયો આવશે? હનુધારી. એનાથી આગળ ઉપરી સમુદાય. ઉપરી સમુદાય કયો હતો આનો? તો ઉપરી સમુદાય છે પૃષ્ઠ વંશ અને સમુદાય તો મેરુદંડી. હવે કેટલાક ઊંધું લખે અથવા તો કેટલાક કેવી રીતે લખે? પહેલા સમુદાય મેરુદંડી, ઉપરી સમુદાય પૃષ્ઠવંશી, વિભાગ હનુધારી, ઉપરી વર્ગ ચતુષ્પાદ અને વર્ગ ઉભયજીવી. તો 55. તો ધારો કે તમને આવું યાદ રહીને આ રીતના લખો તો બહુ સારું તમારી ઇમ્પ્રેશન પડે. તો ઉભયજીવી વર્ગ પૂછાયો હોય, સસ્તન, સરીસૃપ કે વિહંગ, ચારમાંથી કોઈ પણ વર્ગ પૂછાય તો એમાં પહેલાં આ ઇન્ફોર્મેશન તમારે લખવાની રહે. ખાલી અહીંયા વર્ગ બદલાતો જાય. બરાબર. સારું. બાકીની આ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન એની એ જ રહે. તો આપણે જ્યારે પણ લખીએ તો આવી પ્રેક્ટિસ પાડીએ તો વધારે સારું. હવે હું આ ચારે ચાર વર્ગ જે છે એને અહીંયા આપણે લઈએ. ઉભયજીવી,
સરીસૃપ, સરીસૃપ, વિહંગ અને સસ્તન, જેને પ્રાઇમેટ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે. હવે પહેલું આપણે ઉદાહરણ લઈએ. તો ઉભયજીવીમાં ઉદાહરણમાં કોઈ ઉદાહરણ લઈ શકાય? દેડકો, ટોળ, સાલામંડળ. એમના કહેતા ટીચર ગાળો બોલે છે, સાલા બોલે છે. સાલામંડળ, તારામંડળનો ભાઈ સાલામંડળ. અને ઇથિયોફિસ, ઇથિયોફિસ. જો જોઈ લઈએ, બરાબર. સરીસૃપ, તો સરીસૃપમાં ઉદાહરણ લખી શકાય સાપ, મગર, જે પેટે સરખી ચાલે. સાપ, મગર, નાગ, પછી એના કંડન, કોબરા, એ તો બધા એના જ ભાગ છે. વિહંગ, પક્ષીઓ આવશે. મોર, પોપટ, ચકલી, કબૂતર. બહુ સરસ, ચલો બહુ થઈ. સસ્તન, જે સ્તન ગ્રંથિ ધરાવે છે તેવા એને સસ્તનમાં મૂકીએ તો સસ્થલું, મનુષ્ય, ચામાચીડિયું પણ એમાં આવે છે. વહેલ માછલી પણ એની અંદર આવે છે, બરાબર. ઉંદર પણ એમાં આવશે. પછી બતક, ચાંચ, કાંગારૂ, આ બધા એમાં આવશે. તો પહેલી વાત આપણે એની ઉદાહરણની કરી. હવે બીજો મુદ્દો આપણે લઈએ એના આંખની રચના. તેની વાત કરીએ, આંખની રચના. તો ઉભયજીવીમાં જોઈએ તો એમાં આંખ જે છે, એના જે પોપચા છે એ પોપચા આપણને ઉપસેલા જોવા મળશે. એટલે કે પોપચાવાળી આંખો. કેવી હશે આંખો? કેવી હોય છે? તો કે પોપચા ધરાવે છે. આંખો શું ધરાવે છે? પોપચા ધરાવે છે. આંખોમાં આપણને શું જોવા મળશે? પોપચા. હવે જો સરીસૃપ જોઈએ તો એમાં એવું કહે છે કે આંખો બહુ વિકસિત હોતી નથી. કેમ? કારણ કે એ લોકોને શેમાં રહેવાનું છે? અંધારામાં, દરમાં રહેવાનું હોય. હવે દરમાં રહેવાનું હોય એટલે એમના આંખોનું બહુ કામ હોતું જ નથી, અંધારામાં રહેવાનું હોય માટે. તો એમની આંખો એટલી વિકસિત હોતી નથી. વિહંગની જો વાત કરીએ તો એમનામાં જે આંખો છે એના ઉપર એક પટલ, પારદર્શક પટલ આવેલું હોય છે. અને જો સસ્તનની વાત કરીએ તો એમાં આંખની અંદર 3 પટલ જોવા મળશે: શ્વેત પટલ, મધ્ય પટલ અને નેત્ર પટલ. બરાબર. તો અહીંયા આંખમાં પોપચા ધરાવે છે. સરીસૃપમાં આંખો કેવી હોય છે? અલ્પ વિકસિત. કેમ? કારણ કે એમને બહુ એનું કામ છે નહીં. એટલે હોય ખરા પણ એનો કંઈ ઉપયોગ નથી, એટલે ધીરે ધીરે અલ્પ વિકસિત થઈ ગઈ. વિહંગની વાત કરીએ તો આંખો ઉપર શું છે? તો કે એક પારદર્શક પટલ. તમે જો કબૂતરને બેઠેલું જોયું હોય તો એ ઘણી વખત આમાં બંધ કરતું હોય, આમ કંઈક વ્હાઇટ કલરનું પટલ એના આંખ પર જોવા મળશે. તો એ પારદર્શક પટલ છે. અને સસ્તનમાં જોઈએ તો આંખો શું ધરાવે છે? તો કે શ્વેત પટલ, મધ્ય પટલ અને નેત્ર પટલ યુક્ત આંખો હોય છે. આવા બધા જ ભાગો ધરાવે છે. બરાબર. ત્રીજું આવશે આંખ. પછી હવે લઈએ કાન. આંખ પછી કોની વાત કરીશું આપણે? કાનની વાત કરીએ છીએ. તો કાનમાં એવું કહે છે કે કર્ણ પટલ ધરાવે છે. કાન જે છે એ કર્ણ પટલ ધરાવશે.
એનો મતલબ આવું બાહ્યકર્ણ છે નહીં, આને બાહ્યકર્ણ કહેવાય. બાહ્યકર્ણ નથી, માત્ર એક છિદ્ર છે જેની મદદથી અંદર હવા પ્રવેશશે અને મગજ સુધી સંદેશો પહોંચાડશે. આ લોકોનામાં મગજ છે એટલે મગજ સુધી સંદેશો પહોંચાડશે અને સાંભળી શકે છે, પરંતુ એનામાં બાહ્યકર્ણ છે નહીં. તો એવી જ રીતના સરીસૃપમાં પણ શું આવશે તો કે એનામાં પણ કર્ણપલ્લવ બાહ્યકર્ણ નથી, બરાબર. એનામાં પણ બાહ્યકર્ણ નથી, કર્ણપટલ હોય છે. પક્ષીઓની વાત કરીએ તો એનામાં પણ આપણને કર્ણપટલ જોવા મળશે, જ્યારે સસ્તનમાં જોઈશું તો બાહ્યકર્ણ ધરાવે છે, બાહ્યકર્ણ હાજર. હવે હૃદય, તો ઉભયજીવી કેવું હૃદય ધરાવે છે, દ્વિખંડી કે ત્રિખંડી? તો ઉભયજીવી ત્રિખંડી હૃદય ધરાવે છે. કેવું હૃદય ધરાવશે? ત્રિખંડી. ત્રિનો મતલબ 3 ખંડ. 3 એટલે આપણે ચતુષ્ખંડમાં કહીશું 2 કર્ણક 2 ક્ષેપક. ત્રિખંડીમાં એવું કહે છે 2 કર્ણક છે અને 1 ક્ષેપક છે. 2 કર્ણક 1 ક્ષેપક, બરાબર. તો હવે શું થશે? બંને કર્ણકમાંથી એક કર્ણકમાં અશુદ્ધ રુધિર, બીજા કર્ણકમાં શુદ્ધ રુધિર. પણ જ્યારે ક્ષેપક કેવું છે તો એક જ છે, એટલે ક્ષેપકમાં કેવું રુધિર આવશે તો કે મિશ્ર રુધિર આવે છે. ક્ષેપકમાં કેવું રુધિર થઈ જશે? મિશ્ર. તો એનો મતલબ એમના શરીરમાં કેવા રુધિરનું વહન થશે? મિશ્ર રુધિરનું વહન થશે. અહીંયા પણ ત્રિખંડી જ હોય, ખાલી અપવાદમાં આવશે મગર. અપવાદમાં આવશે મગર, જેનું હૃદય કયું છે તો કે ચતુષ્ખંડી હૃદય છે. કેવું હૃદય છે? ચતુષ્ખંડી. વિહંગની વાત કરીએ. વિહંગ એટલે પક્ષીઓ. તો પક્ષીઓની વાત કરીએ તો એમનું હૃદય ચતુષ્ખંડી અને સસ્તનમાં પણ હૃદય કેવું? ચતુષ્ખંડી. તો પછી હવે અહીંયા શું? તો અહીંયા કહે છે 2 કર્ણક 2 ક્ષેપક, બરાબર. પણ જે ધમની કમાન છે એ આમાં જમણી બાજુ. ધમની કમાન કઈ તરફ છે? જમણી બાજુ, જમણી તરફ. જ્યારે આમાં ધમની કમાન કઈ બાજુ વળે છે તો કે ડાબી તરફ હોય છે. તો એનો મતલબ આપણું હૃદય કઈ બાજુ છે? ડાબી બાજુ છે. જ્યારે એમનું હૃદય કઈ બાજુ પક્ષીઓમાં હશે? જમણી બાજુ આવેલું હશે. તો હૃદયની વાત કરી, ત્યાર પછી આવશે શ્વસન. હવે જો દેડકો ઉભયજીવી કે જેને ક્યાં રહેવાનું છે? પાણીમાં પણ રહેવાનું હોય અને જમીન ઉપર પણ રહેવાનું હોય. તો જ્યારે જમીન ઉપર રહે ત્યારે એ ફેફસા દ્વારા શ્વસન કરે, ફેફસા દ્વારા. પણ જ્યારે એ પાણીમાં હોય તો એ શેના દ્વારા શ્વસન કરે તો કે ત્વચા દ્વારા, અથવા તો ઝાલરો ધરાવે છે કે જેના દ્વારા એ શ્વસન કરશે. શું ધરાવે છે? ઝાલર ધરાવે છે. એવી જ રીતના જો આગળ આપણે બીજાની વાત આમાં નથી કરેલી શ્વસનની, એટલે આપણે કરતા નથી. વિહગમાં વાત કરીએ તો એમાં પણ એવી રીતના શ્વસનની વાત નથી. અને મનુષ્યની વાત કરીએ, અહીંયા ફેફસા જ તો પણ આપણે લખી દઈએ. અને આ લોકો સસ્તનની વાત કરીએ તો ફેફસા દ્વારા શ્વસન કરશે. હવે એક મુદ્દો આવે છે કે શીત અથવા ઉષ્ણ રુધિર વાળા, અથવા તો આની બદલે સમતાપી અથવા અસમતાપી એવો શબ્દ.
તાપી કે અસમતાપી છે એવો એક મુદ્દો આવશે. તો ઉભયજીવીની વાત કરીએ તો શીત રુધિરવાળા છે. ઉભયજીવી અને સરીસૃપ બંને કેવા છે તો કે શીત રુધિરવાળા. જ્યારે વિહગ અને સસ્તન એ બંને કેવા છે તો કે એ બંને ઉષ્ણ રુધિરવાળા છે. આ શીત રુધિરવાળા જ્યારે આ બંને ઉષ્ણ રુધિરવાળા છે. બરાબર. અથવા તો આને આપણે અસમતાપી કહીશું. કેવા? અસમતાપી. જ્યારે આ બંને કેવા છે તો કે સમતાપી. તો હવે આ પહેલા આપણે આ શબ્દ સમજીએ. શીત એટલે શું ને ઉષ્ણ રુધિર એટલે શું, અથવા તો અસમ એટલે શું અને સમતાપી એટલે શું. તો કેટલાક પ્રાણીઓ એવા હોય કે જ્યારે બહારનું તાપમાન બદલાય તો એમના શરીરના તાપમાનમાં પણ ફેરફાર થાય. બહારનું તાપમાન બદલાયું તો શરીરના તાપમાનમાં પણ ફેરફાર થાય. તો એવા પ્રાણીઓને આપણે શીત રુધિરવાળા અથવા અસમતાપી કહીશું. અસમ જે પોતાનું શરીરનું તાપમાન કોઈ પ્રકારનું જાળવી રાખતા નથી. બહાર ગરમી વધી ગઈ તો એમના શરીરનું તાપમાન વધી જાય, બહાર ઠંડી વધી ગઈ તો એમના શરીરનું તાપમાન નીચું જતું રહે. અને એટલા જ માટે તમને જો ખબર હોય તો દેડકો ચોમાસામાં જ બહાર આવશે, બાકી એ જમીનની નીચે જ રહેતો હોય છે. જમીનની નીચે જ ખાડો કરીને રહેવાનું. કેમ? કારણ કે ત્યાં એક ધારું તાપમાન જળવાઈ રહે એટલે એને વાંધો આવે નહીં. નેતા ધારો કે જો ઉનાળામાં બહાર આવે, બહારનું તાપમાન 45 થઈ જાય, એના શરીરનું તાપમાન એટલું વધી જાય તો એ મરી જાય. એવી જ રીતના શિયાળામાં જો બહાર આવે તો બહારનું તાપમાન 2 ડિગ્રી 3 ડિગ્રી કેટલીક વખત એટલે કે 7-8 ડિગ્રી પહોંચી જતું હોય અને રાત્રે એટલું પહોંચતું હોય, દિવસે થોડું વધારે હોય. પણ એટલું તાપમાન પહોંચી જાય અને આબુમાં ને એમાં તો આપણે 0 ડિગ્રી પણ જોતા હોઈએ છીએ. તો જો એટલું ઓછું થઈ જાય તો એનું લોહી થીજી જાય અને થીજી જાય તો એ મરી જાય. એટલા માટે લોકો શું કરે છે તો શીત નિદ્રા, ગ્રીષ્મ નિદ્રા જે આપણે કહીએ છીએ એવું લેતા હોય છે. સમાધિ લઈ લે. એટલો ટાઈમ એ લોકો જમીનની નીચે રહે, કારણ કે ત્યાં તાપમાન શું રહે છે તો એક સરખું. હવે જ્યારે ચોમાસું આવશે, વરસાદ પડશે એટલે હવે જમીનમાં પાણી જશે એટલે એ લોકો ધીરે ધીરે શું થશે? બહાર આવવા લાગશે. તો શીતનો મતલબ થાય બહારનું તાપમાન બદલાય ત્યારે પોતાના શરીરનું તાપમાન પણ તે બદલે છે. જ્યારે ઉષ્ણનું મતલબ બહારના તાપમાનમાં કોઈ પણ ફેરફાર થાય, એના શરીરનું તાપમાન બદલાતું નથી. ધારો કે આપણું બોડી ટેમ્પરેચર આપણે 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કહીએ છીએ, તો એનો મતલબ આપણે બહારનું તાપમાન 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થાય તોય આપણા શરીરનું તાપમાન 37નું 37 જ રહે. હા, તાવ આવ્યો હોય તો વધી જાય, પણ તાવ ના આવ્યો હોય તો 37નું 37 જ રહે. તો એને કેવા કહેવાય? સમતાપી કહેવાય. ત્યાર પછીનો મુદ્દો આવશે હવે ફલન. કે ફલન કયા પ્રકારે કરશે? બાહ્ય ફલન કરશે કે અંતઃફલન કરે છે? તો ઉભયજીવીમાં જોઈએ તો કેવું ફલન થશે તો કે બાહ્ય ફલન. સરીસૃપ અને વિહગ જે જોઈએ, સરીસૃપમાં આપણે જો વાત કરીએ તો સરીસૃપ અંતઃફલન દર્શાવે, વિહગ પણ અંતઃફલન અને મનુષ્ય પણ એટલે કે સસ્તન પણ અંતઃફલન દર્શાવે. હવે અહીંયા જોઈએ તો વિહગ જે છે એ અંડપ્રસવી હોય. કેવા હોય? અંતઃફલન ખરું, પણ કેવા હોય તો કે અંડપ્રસવી હોય છે. તો આ બંને અંડપ્રસવી. અંડપ્રસવી એટલે ફલન અંદર તરફ થાય, પણ પછી એ લોકો શું મૂકી દે? ઈંડા મૂકી દેતા હોય છે. જ્યારે સસ્તનમાં અંડપ્રસવી અને અપત્ય પ્રસવી જોવા મળશે. અંડ એટલે ઈંડા મૂકે અને અપત્યનો મતલબ થાય કે જે બચ્ચાને જન્મ આપે. તો
તો અપત્ય પ્રસવીનો મતલબ શું થશે? જે બચ્ચાને જન્મ આપે છે. તો અંડ પ્રસવી અને અપત્ય પ્રસવી એવા જોવા મળશે. હવે અન્ય વિશેષતાની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ કે ઉભયજીવી. તો ઉભયજીવીનો મતલબ કે જે ક્યાં રહે છે? પાણી અને જમીન બંને પર રહે છે. પાણી અને જમીન બંને ઉપર રહેનારા પ્રાણી એને આપણે શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ? ઉભયજીવી તરીકે ઓળખીએ છીએ. એનું જે શરીર છે એ શીર્ષ અને ધડમાં વહેંચાયેલું છે. શરીર કેટલા ભાગમાં વહેંચાયેલું છે? 2 ભાગમાં, શીર્ષ અને ધડ. કેટલાક પ્રાણી એવા છે કે જેમાં પૂંછડી પણ જોવા મળે, બાકી મોટા ભાગે શીર્ષ અને ધડ એવા 2 જ ભાગ જોવા મળે. ગરદનનો અભાવ હોય એટલે કે ગરદન જોવા મળતી નથી. ત્રીજું એવું કહે છે કે મૂત્રમાર્ગ, પ્રજનનમાર્ગ અને પાચનમાર્ગ આ બધા એક જ કોટરમાં ખુલે, જેને અવસારણી દ્વાર તરીકે અવસારણી કહેવાય. જે અવસારણી આ એક કોટર છે જેમાં શું ખુલે છે? પાચન માર્ગ, મૂત્ર માર્ગ અને કયો માર્ગ? પ્રજનન માર્ગ. આ 3 માર્ગ, પાચન માર્ગ, મૂત્ર માર્ગ અને પ્રજનન માર્ગ, 3 એક જ કોટરમાં ખુલે, જેને શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ? આપણે અવસારણી તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ કોની વિશિષ્ટતા થઈ? આપણે ઉભયજીવી વર્ગની વિશેષતાની વાત કરી. હવે જો સરીસૃપની વાત કરીએ તો સરીસૃપમાં એવું કહે છે કે ત્વચા ઉપર શું જોવા મળશે? તો ત્વચા ઉપર ભીંગડાનું આવરણ જોવા મળશે. ત્વચા ઉપર શેનું આવરણ જોવા મળશે? ભીંગડા. પરંતુ કેટલાક જે પ્રાણી જેમ કે ગરોળી અને સાપ એ કાચળીનું નિર્માણ કરી ભીંગડા શું કરે છે? દૂર કરે છે. શરીર ઉપર ભીંગડાનું આવરણ એટલે ભીંગડાયુક્ત. અપવાદમાં શું આવશે? ગરોળી અને સાપ શું કરશે? કાચળી. તમે જોયું હશે સાપ આખું પોતાનું કાચળી કાઢે, બરાબર? તો કાચળીનું નિર્માણ કરીને ભીંગડા દૂર કરવાનું કામ કરે છે. ભીંગડા દૂર કરી દેશે, એના શરીર ઉપરથી ભીંગડા દૂર કરી દેશે. હવે એમનામાં પણ પેટે ઘસડાઈને ચાલતા હોય તો પગની કે એની કશી જરૂર પડતી નથી. વિહબની વાત કરીએ તો એમાં વિશિષ્ટતામાં એવું કહે છે કે અસ્થિ છિદ્રાળુ હોય છે. અસ્થિ કેવા છે? છિદ્રાળુ. કેમ છિદ્રાળુ છે? તો જો અસ્થિ છિદ્રાળુ ના હોય, કાણાવાળા ના હોય, તો શરીરનું વજન વધી જાય, અને વધી જાય તો એ લોકો ઉડી શકે નહીં. એટલે અસ્થિ કેવા લેવા જોઈએ? તો કે છિદ્રાળુ. વાતાશય ધરાવે છે. વાતાશય નામનું કોટર ધરાવે છે કે જેમાં હવા ભરાય છે અને એના કારણે શું કરે છે? ઉડાન કરી શકે છે. જ્યારે મૂત્રાશય ગેરહાજર. મૂત્રાશય છે નહીં, મૂત્રાશય નામની કોથળી ગેરહાજર છે, એટલે કે મૂત્રનો એ સંગ્રહ કરી શકતા નથી. જો મૂત્રનો સંગ્રહ કરે તો શરીરનું વજન વધી જાય અને એ લોકો ફ્લાઇટ ના કરી શકે, ઉડી શકે નહીં. અહીંયા જોઈએ તો શું ધરાવે છે? તો કે સ્તન ગ્રંથિ ધરાવે છે, જેમાંથી શેનો સ્ત્રાવ થાય છે? દૂધનો સ્ત્રાવ થાય છે. દૂધ સ્ત્રાવ થાય જે પોતાના બાળકને સ્તનપાન કરાવવા માટે જરૂરી છે. દૂધ સ્ત્રાવ જે શેના માટે જરૂરી છે? સ્તનપાન માટે જરૂરી છે. દૂધ સ્ત્રાવ કરતી સ્તન ગ્રંથિ શરીર ઉપર રૂંવાટીનું
આવરણ એટલે વાળ હોય છે અથવા રૂંવાટી હોય છે. પ્રાઇમેટ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે. આમાં અંડપ્રસવીમાં ઉદાહરણ આવશે બતક ચાંચ. કયું ઉદાહરણ આવશે? બતક ચાંચ. બાકીના બધા અપત્ય પ્રસવી એટલે કે બચ્ચાને જન્મ આપે છે. શેને જન્મ આપશે? બચ્ચાને જન્મ આપે છે. બરાબર. પગ ધરાવે શેના માટે? તો કે ચાલવા દોડવા માટે. હાથ ધરાવે છે એટલે કે 2 જોડ ઉપાંગો ધરાવે છે. તો હવે આપણું જે ચેપ્ટર નંબર 4 છે એ અહીંયા પૂરું થાય છે.